रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणपरतरं रामस्य दासस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम माम उद्धर। हे राम मत रक्षा कर उद्धार कर। हरि बिना के हरि पारे संताप बारी बिना के बारी पारे उत्ताप। हरिंक बिना संताप मन दुख किए दूर करि परिबो। सेमती जल बिना उत्ताप किए हरण करि परिबो केही नुह ना। तेणु जल जेमती आमको शांति शीतल सुख दिए सेमती हरि ही आमको शांति शीतल सुख दे थांती। आउ सेई हरिंकर एक अवतार राम से रमणीय काम कमनीय श्याम सुंदर राम से राजमणि राम राजमणि जेते राजा अछंती अतीत वर्तमान से माने समस्ते महासुखर थिले प्रजापालक थिले तांको मध्य श्रेष्ठ राम राजमणि तांकर जय हो राजमणि रामंकर जय हो। राम राजमणि सदा विजयते रामस्य दासस्म्यहं मो रामंकर सेवक रामेण विहिता निशाचर चमु निशाचर मान असुर तांको द्वारा रामंको द्वारा रामेण अभिहिता रामेण विहिता निशाचर चमु चमने सैन्य दल को चमु कह जाए। सबु असुर मानकर जेते दल थिला जो जगह थिला जेमिति थिला ताकू जे नष्ट भ्रष्ट विनष्ट कर देथिले। रामाय तस्मै नमः से राम को नमस्कार करुछि। रामात नास्ति परायण परतरं राम को ठारो के नाहंती आउ के श्रेष्ठ नाहंती सेथिपई तो मो राम को दास। रामे चित्तलय रामंग ठारे मो चित्त लय हो मिशि जाऊ। रामे चित्तलय सदा हो तुमे सबु समय। हे बंधुगण आमे समस्ते रामंकर दास हेले रामंकर सेवक हेले राम नाम जपिले आमर सकल दुख दूर हो। माँ कहनी पुओ को भजू किना राम नाम रे गोविंद जपू किना राम नाम भजी न पारिले कूल चंद्रमारे बांधी नेव काल जम। से तो मरण समय शब सांगरे गला बेले से भाई माने कहती राम नाम सत्य है राम नामटा ही सत्य। जदि ये सबठे जीव थिबो ता कान रे ती पशि जाऊ से कथा कही न पारले भी स्मरण करू ये संसार रे राम नाम ही सत्य। आज प्रभात रे आपण सहित दुख सुख हवा पूर्वर राम 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 राजमणि सदा विजयते जपिली। आपण जपंतु ना कहीं कहले ना अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता अस्वर्धन जान की माता तुलसीदास हनुमान चालीसा रे ये दोहा लिखिले अष्ट सिद्धि जेते धन अच्छी सुना रूपा हीरा लीला मोती माणिक वैडूर्य पद्मराग इंद्रनील इत्यादि 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 ये सबको जे दे पारती सी हेले रामंकर अर्धांगिनी सीता। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता अस्वर्दिन जानकी माता से माँ जानकी समस्त कल्याण करंतु मत भी कल्याण करंतु आपण को भी। ये जो धन संपत्ति आम देखा मीन लग्न पाई
ଧନ ଯୋଗ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ। ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦିପଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା ନା। ଧନ ଯେମିତି ସବୁ ସୁଖର କାରଣ, ଧନ ବି ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଶଙ୍କର ଲେଖିଲେନି, ଅର୍ଥମ୍ ଅନର୍ଥମ୍ ଚିନ୍ତୟ ନିତ୍ୟଂ। ଅର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବ। ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁ ବିପଦର କାରଣ। ଅର୍ଥମ୍ ଅନର୍ଥମ୍ ଚିନ୍ତୟ ନିତ୍ୟଂ ନାସ୍ତି ତତ୍ର ସୁଖ ଲେଶ ସତ୍ୟମ୍। ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ଯେ ଏଥିରେ ଲେଶେ ମାତ୍ର ଟିକେ ମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ। ଇଏ ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ କାହିଁ ହେଇଛି? ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ, କୋଉଠୁ ଖାଇଲେ? ଥିଲା ବୋଲି ତ ପାଖରେ ଧନ। ଝାଟ୍ଟା ଖାଇଗଲେ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସମୟ କଟେଇଲେ। ଘରେ ଏସି ରଖିଛନ୍ତି, ଏସି କ'ଣ କରେ? ସବୁ ସୁଖକୁ ଅପହରଣ କରେ। କାରଣ ଏସି ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସବୁ ସୁଖକୁ ସେ ହରଣ କରେ। ଏସି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ପଇସାରୁ। ଦୁଃଖ ଦେଲା କିଏ? ଏସି, ପଇସା। ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲେ। ବାହା ହେଲେ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ଆଣିଲେ, ଆସିଲା ପରଦିନ ସେ କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ? ତା ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲା। ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଭଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲେ, ଆ ଦ୍ୱାର ଗଲେ, ତା ଦ୍ୱାର ଗଲେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି ବାହା ହିଁ ପଡ଼ିଲେ, ଅର୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି ରୋଗିଣୀକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ। ଆଜି ଦୁଃଖର କାରଣ କିଏ? ଅର୍ଥ। ଶଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଅର୍ଥମ୍ ଅନର୍ଥମ୍ ଚିନ୍ତୟ ନିତ୍ୟଂ ନାସ୍ତି ତତ୍ର ସୁଖ ଲେଶ ସତ୍ୟମ୍। ସୁଖ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନ ଯଦି ସୀମିତ, ତା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧନ ସୁଖର କାରଣ। ଧନ ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଲେଖିଲେ କିଏ? ନା କବିବର। ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ସୁଗନ୍ଧ ଦଉଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦଉଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପଦ୍ମ, ସେ ପଦ୍ମ ବିଷୟରେ କବି ଲେଖିଲେ, ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଢାଳିଲା ଢାଳିଲା, ବାଦଲ ଫାଟିଗଲା, ଗଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ିଗଲା, ପଦ୍ମବନ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଯମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ। ଜଳର ଗହଳ ହେଇଗଲା, ପ୍ରବଳ ଜଳ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଯମ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଦେଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅତି ସମ୍ପଦ ହେଲେ ସେଇଆ, ଅତିରୁ ଇତି ପରା। ମହାବିଷମ, ଅତି ସମ୍ପଦ। ରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମ କହିଲେ, ରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅତି ସମ୍ପଦ ହଉଛି ବିଷମର କାରଣ, ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯୋଉଟାକି ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ହବନି। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ନଥିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବନି, ଜଳ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମରିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଗପୁ ଗପୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଇଠି ବସିବା, ଏଠି ବରଗଛ ଅଛି, ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏଠି ବସିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା। ଯଦି ମୀନ ଲଗ୍ନ, ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ମେଷ ଓ ଦଶମ ଘର ଧନୁ। ମେଷର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଭୂମି। ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମେଷରେ ବିଚାରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଜାତକର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ।
ତାହାର ଜମି ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ହୁଏ, ସେ ହୁଏ ଜମିଦାର। ମେଷ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଏକ, ଲଗ୍ନ ହେଲା ଏକ, ମୀନକୁ ଏକ ଧରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଧନ ଘର, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ମାଲିକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଫ୍ୟାନ୍ ଦଉଛି ଆପଣ? ସକାଳେ ପଢି ହଉନି ଆସିଲେ